Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture we have seen what is meant by genome, then what is meant by genomics and the information about the human genome project, how the human genome project is conducted and what are the different aims related to this human genome project, and along with the human genome, the number of organisms genomes are to be studied to get information about the gene structure and gene function and related information. Okay, in today's lecture we are going to see the remaining part from this human genome project, which is from the NCERT book, which is important for the NEET exam. So let us start here the related information about the human genome project. As just we have seen in previous lecture that human genome project was provided to complete 3 billion DNA base pairs आणि आतापर्यंत 33,000 जीन्सचं काय झालेलं आहे एस्टिमेशन झालेलं आहे. आणि जे ऑर्गॅनिझम्स आता अंडर स्टडी आहेत त्याच्यामध्ये ई कोलाई आपण बघितलेलं होतं, सिनो रॅबिडिटिस एलेगन्स हा एक नॉन पॅथोजेनिक निमॅटोड आहे, सॅकेरोमायसिस सर्व्हिसी यीस्ट फंगस मधला एक ऑर्गॅनिझम आहे, ड्रॉसोफिला फ्रूट फ्लाय हा एक ऑर्गॅनिझम आहे, त्याच्यानंतर प्लांट्स मध्ये राईस आहे, अरॅबिडोप्सिस आहे, आणि अॅनिमल मध्ये जर आपण बघितलं तर माऊस म्हणजे उंदीर मस्क्युलस असं त्याचं झुलॉजिकल नाव आहे, याचाही अभ्यास करणं आता चालू आहे. आणि या सर्व जिनोम सिक्वेन्सचा वापर हा जीन फंक्शनिंगच्या रिलेटेड आपल्याला झालेला बघायला मिळतो. हा लास्ट पॉइंट आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये कंप्लीट केलेला होता. नाउ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट which is given in the NCERT book that we have to see here. How the human genome is to be sequenced, what are the different methodologies which are used for this human genome sequence or human genome project, that point here we have to see. So methodologies involved in the human genome project which is given in the NCERT book. The two methods or these two major approaches we can see related to this human genome project. The first is it is known as the expressed sequence tags, which are shortly known as ESTS, the long form and short form type questions may be asked in the exam. In that case you have to also know that this is the long form expressed sequence tags and this is the short form ESTS. म्हणजे काही वेळेला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, त्यामुळे एखाद्या शब्दाचा लॉंग फॉर्म काय आहे हा लक्षात ठेवणं आपल्याला गरजेचं आहे. तर त्याच पद्धतीने ते एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स टॅग्स ESTS म्हणलेलं आहे बघा. व्हॉट डज इट मीन्स हिअर? आयडेंटिफाईंग ऑल द जीन्स दॅट आर एक्सप्रेस्ड ॲज RNA. सो ड्युरिंग प्रोटीन सिंथेसिस वी हॅव सीन इन प्रोकॅरियोटिक the DNA is directly converted into mRNA. The mRNA which is formed during the transcription directly acts as a messenger RNA. But in eukaryotic cell, the DNA is transcribing into RNA. But that RNA is known as a primary transcript, which is to be processed, that contains introns and exons. And then after processing, final mRNA is produced because some of the regions of that RNA is produced is non-coding. म्हणजे जसं तो पहिला RNA तयार झालेला असतो तो सगळ्याच्या सगळा काय कोडिंग रिजन मध्ये असत नाही, त्याच्यामध्ये काही इंट्रॉन्स आणि काही एक्झॉन्स असे रिजन्स आपण बघितलेले होते. त्यामधले इंट्रॉन्सचे पार्ट जे आहेत ते काढून टाकले जातात. तर इथं इंट्रॉन्स काढून टाकल्यानंतर जे एक्सप्रेस्ड होणारे जे जीन्स आहेत किंवा एक्सप्रेस्ड होणारा जो रिजन आहे त्याला जीन्स म्हणणार आहे आपण. आणि इथं एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स टॅग मध्ये काय केलं जातं? आयडेंटिफाईंग ऑल द जीन्स दॅट आर एक्सप्रेस्ड ॲज RNA म्हणलेलं आहे. म्हणजे RNA मध्ये ज्याचं एक्सप्रेशन होणार आहे त्याच जीनचा सिक्वेन्स आयडेंटिफाय केला जातो. दॅट मेथोडॉलॉजी हिअर इट इज नोन एज द एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स टॅग्स. देन सेकंड हिअर सिक्वेन्स अॅनोटेशन. सेकंड जो मेथड आहे इथं किंवा सेकंड जो अप्रोच दिलेला आहे सिक्वेन्स अॅनोटेशन म्हणलेला आहे. हिअर सिक्वेन्सिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with function. Sequence annotation मध्ये काय केलं जातं? A complete whole set of genome is sequenced that contains coding region or coding sequence as well as non-coding sequence. म्हणजे
इंट्रॉन्स असतील आणि एक्झॉन्स असतील त्या दोन्हीचाही सिक्वेन्स काय केला जातो, स्टडी केला जातो. अशा पद्धतीच्या मेथडॉलॉजीला किंवा अप्रोचला इथं काय म्हणलेलं आहे, सिक्वेन्स अनोटेशन म्हणलेलं आहे. अँड लॅटर असाइनिंग डिफरंट रिजन्स इन द सिक्वेन्स विथ फंक्शन. एकदा पहिला सिक्वेन्स आहे तो होल सेट ऑफ जिनोमचा आपल्याला काढावं लागेल आणि नंतर फंक्शनच्या रिलेटेड जे काही त्यातले सिक्वेन्सेस असतील त्याचा स्टडी करावं लागेल. अशा पद्धतीची जी मेथडॉलॉजी आहे त्याला काय म्हटलं जातं, सिक्वेन्स अनोटेशन म्हटलं जातं. या पद्धतीनं या दोन मेथड वापरलेल्या आहेत. पहिल्यामध्ये एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स टॅग म्हणलेला आहे, द रिजन विच इज शोईंग एक्सप्रेशन दॅट इज टू बी सिक्वेन्स्ड. ती पहिली मेथड आहे एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स टॅग. अँड ऑल द जीनोम, होल सेट ऑफ द जीनोम हॅव्हिंग कोडिंग अँड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस आर टू बी सिक्वेन्स्ड, दॅट इज नोन एज द सिक्वेन्स अनोटेशन. हा दोन्ही मधला फरक आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे, कारण त्याच्या रिलेटेड सुद्धा एक्झामला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, नाउ how this expressed sequence tags or sequence annotation method is carried out, that points are also given in the NCERT book. That points we have to see here. Here for sequencing, the total DNA from a cell is isolated. So the first step during the sequence annotation or sequencing here, total DNA from a cell is to be isolated, and these are converted into random fragments of relatively smaller sizes and cloned in a suitable host using specialized vectors. So this methodology is related to the biotechnology. Biotechnology chapter अजून आपण बघितलेला नाहीये, त्याच्यामध्ये ह्यातले सर्व डिटेल्स आपण बघणार आहे. इथे शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते की जो डीएनए असणार आहे त्या ज्याचा सिक्वेन्सिंग आपल्याला करायचा आहे तो टोटल डीएनए घ्यायचा, सेल मधून आयसोलेट करायचा आणि आयसोलेट झाल्यानंतर त्या डीएनएचे आपल्याला छोटे छोटे फ्रॅगमेंट करून घ्यायचे आहे. रिलेटिव्हली स्मॉलर साइजेस म्हणलेलं आहे. अगदी छोट्यात छोटे जेवढे साईजचे फ्रॅगमेंट्स करता येतील तेवढं करणं गरजेचं आहे. आणि हे करण्यासाठी तिथं स्पेशल केमिकल्स वापरले जातात. त्याच्या साह्याने ते डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स कट केले जातात आणि नंतर प्रत्येक फ्रॅगमेंटचं आपल्याला काय करायचंय, क्लोनिंग. क्लोनिंग म्हणजे एका फ्रॅगमेंट पासून नंबर ऑफ फ्रॅगमेंट्स बनवायचे आहेत. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, क्लोनिंग करावं लागेल. आणि क्लोनिंग करण्यासाठी इथं स्पेशल व्हेक्टर्स वापरले जातात. ऍज वी हॅव सीन इन 11th स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन ऑफ सेल टॉपिक दॅट इन प्रोकॅरियोटिक सेल extra nuclear DNA is present or extra chromosomal DNA is present, which is known as the plasmid, and that plasmid is acting as a vector. हा थोडासा रोल आपण 11वीला असताना बघितलेला होता इन डिटेल, how the plasmid is acting as a vector and how the genes are cloned by using these different vectors, that we have to see in the chapter biotechnology. सो आता आपण इथे त्याची डिटेल्स बघणार नाहीये, फक्त आता एवढी टर्म लक्षात ठेवायची तुम्ही की ज्याचं सिक्वेन्सिंग करायचं आहे त्या सिक्वेन्सिंग साठीचा जो डीएनए आहे त्या डीएनएचं काय करायचं, आयसोलेशन करायचं. देन इट इज कन्व्हर्टेड इनटू रॅन्डम सिक्वेन्स फ्रॅगमेंट्स. कशाही पद्धतीने त्याचे फ्रॅगमेंट्स फक्त रिलेटिव्हली स्मॉलर साईजचे असले पाहिजेत. अँड दे आर टू बी क्लोन्ड इन ए सुटेबल होस्ट युझिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स. ही फर्स्ट स्टेप इथं करणं गरजेचं आहे. The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment which is to be sequenced easily. क्लोनिंग केल्यानंतर काय होणार आहे, एकाच सिक्वेन्सचे किंवा एका डीएनए फ्रॅगमेंटचे नंबर ऑफ कॉपीज तयार होतील. आणि नंबर ऑफ कॉपीज तयार होणे म्हणजेच एम्प्लिफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रॅगमेंट म्हणलेला आहे. एम्प्लिफिकेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन असा शब्द इथे घ्यायचा आहे. सो बाय युझिंग दिस क्लोनिंग टेक्निक ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रॅगमेंट is multiplied into number of copies, and therefore sequencing process is easily carried out because number of fragments are there to study, and therefore sequencing easily we can carry out here. And the commonly hosts which are used for this process sequencing here, commonly used hosts were bacteria and yeast, and the vectors were called as the bacterial artificial chromosomes and yak, that is yeast artificial chromosome. बघा इथं कॉमनली जे होस्ट म्हणून वापरले जातात की ज्याच्या बॉडीमध्ये आपण जे फ्रॅगमेंट्स केलेले आहेत डीएनएचे ते फ्रॅगमेंट्स त्या होस्ट बॉडीमध्ये आपल्याला इन्सर्ट करावे लागतील आणि त्या होस्ट बॉडीचा वापर करून आपल्याला नंबर ऑफ फ्रॅगमेंटची संख्या वाढवावी लागेल. त्यासाठी कॉमनली जे होस्ट वापरले जातात ते काय आहेत तर बॅक्टेरिया आणि यीस्ट आहे.
आणि व्हेक्टर म्हणून जे वापरले जाणारे आहेत त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोझोम्स BAC, बॅक असं आपण त्याला म्हणू शकतो. आणि दुसरा आहे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोझोम, त्याला यॅक असं म्हणू शकतो. त्यामुळे बॅक आणि यॅक हे व्हेक्टर्स म्हणून वापरले जातात आणि होस्ट म्हणून वापरले जातात ते म्हणजे बॅक्टेरिया अँड ईस्ट. लेट अस सी इन द डायग्राम हाऊ दी बॅक इज सीन अँड हाऊ दी यॅक इज सीन. सो बॅक नावाचा जो आहे ऍक्च्युली हा क्रोमोझोमच आहे. आपलं जसं प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये सर्क्युलर क्रोमोझोम आपल्याला बघायला मिळतो, तर बॅक्टेरिया ही प्रोकॅरियोटिक सेल मधलं एक्झाम्पल आहे. त्यामुळे ह्या बॅक मध्ये आपल्याला इथं या पद्धतीचं स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. जो जीन आपल्याला किंवा जो फ्रॅगमेंट लागणार आहे तो या पद्धतीने इथे इन्सर्ट केलेला आहे. याच्या नंबर ऑफ कॉपीज आपल्याला तयार करायची आहे. आणि दुसरा आहे यॅक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोझोम. याच्यावरती नंबर ऑफ साइट्स बघायला मिळतील तुम्हाला. इथं रेस्ट्रिक्शन साइट 1 म्हणलेला आहे, इथं सिलेक्टेबल मार्कर आहे, इकडे एक सिलेक्टेबल मार्कर आहे, इकडे एक सिलेक्टेबल मार्कर आहे, इथं रेस्ट्रिक्शन साइट 2 आहे. आता हे सिलेक्टेबल मार्कर म्हणजे काय, रेस्ट्रिक्शन साइट म्हणजे काय, ही माहिती आपण बायोटेक्नॉलॉजी चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये बघणार आहे. ओके, सो इन दिस वे these two, back and yak, are used as a vector during this sequencing. So next point here, the fragments were sequenced by using automated DNA sequencers that worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger. So after formation of these number of fragments, that is multiplication of DNA fragments, what happens here, these fragments are sequenced by using automated DNA sequencer. ऑटोमॅटिक मशीन आहे ज्याच्यामध्ये डीएनएचं काय केलं जातं, सिक्वेन्सिंग केलं जातं. तुम्ही जे फ्रॅगमेंट्स मिळवलेले आहेत कट करून आणि त्याचे पुन्हा नंबर ऑफ कॉपीज तयार केलेले आहेत, त्या प्रत्येक फ्रॅगमेंटला आपल्याला ह्या ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेन्सर मध्ये जर टाकलं तर ऑटोमॅटिक तुम्हाला त्याचा सिक्वेन्स जो आहे तो मॉनिटरच्या स्क्रीनवरती बघायला मिळेल. त्या मशीनला मॉनिटर जोडलेला असतो आणि ही जी काही ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेन्सरची प्रोसेसिंग आहे, मेकॅनिझम आहे किंवा टेक्निक आहे, हे एका प्रिन्सिपल वरती बेस्ड आहे. दॅट प्रिन्सिपल ऑफ मेथड इज डेव्हलप्ड बाय हिअर फ्रेडरिक सॅंगर. फ्रेडरिक सॅंगर नावाच्या सायंटिस्टनी ही मेथडॉलॉजी डेव्हलप केलेली आहे. त्याच्या प्रिन्सिपल वरती आधारित हे ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेन्सर आपल्याला वर्किंग करताना बघायला मिळतं. तर हे या पद्धतीचं मशीन असतं बघा. इथे डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय, एक मशीन आहे ज्याच्यामध्ये डीएनएचे फ्रॅगमेंट जर तुम्ही टाकले तर ऑटोमॅटिक त्याच्यामध्ये जो सिक्वेन्स असणार आहे, न्यूक्लिओटाइडचा बेस सिक्वेन्स आपण म्हणतो, ऍडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन आणि सायटोसिन, तो कसा असणार आहे हे आपल्याला डायरेक्टली तिथं मॉनिटरच्या स्क्रीनवरती बघायला मिळेल. इतकं सोपं हे ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेन्सिंगचं मशीन आहे जे कोणाच्या बेसवरती तयार झालेलं आहे, तर इट इज वर्कड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ ए मेथड विच इज डेव्हलप्ड बाय फ्रेडरिक सॅंगर. त्यामुळे ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेन्सर म्हणलं की ह्या सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे, फ्रेडरिक सॅंगर. Next year, Sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequences in proteins. सॅंगरने जसं डीएनएचं सिक्वेन्सिंग करण्याचं मशीन किंवा जी मेथडॉलॉजी डेव्हलप केलेली आहे, त्याचबरोबर अजून एक मेथडॉलॉजी त्याने डेव्हलप केलेली आहे, दॅट इज नोन एज दी डिटर्मिनेशन ऑफ अमायनो ऍसिड सिक्वेन्सेस इन प्रोटीन. एका पर्टिक्युलर प्रोटीन मध्ये अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स काय असतो याच्यासाठी सुद्धा त्याने काय केलेले आहे, मेथडॉलॉजी डेव्हलप केलेली आहे. त्यामुळे अमायनो ऍसिड सिक्वेन्सिंग इन प्रोटीन म्हटलं की फ्रेडरिक सॅंगर लक्षात ठेवायचं आणि डीएनए सिक्वेन्सिंग म्हटलं तरी फ्रेडरिक सॅंगर हे सायंटिस्टचं नाव आणि त्याचं वर्क याची सुद्धा तुम्ही सेपरेट यादी करू शकताय. जेवढे सायंटिस्ट 11वीला आणि 12वीला तुम्ही स्टडी केलेले आहेत, जसे टॉपिक होतील तशी तुम्ही त्याची यादी एका वहीच्या शेवटच्या पानावर करून ठेवा की जेणेकरून नीटला किंवा सीईटीला याची माहिती तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे की कोणत्या सायंटिस्टने कशावरती काय काम केलेलं आहे. मॅच द कॉलम किंवा करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेन्सेस किंवा करेक्ट पेअर ओळखा, इनकरेक्ट पेअर ओळखा, असे प्रश्न आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. ओके, नेक्स्ट इयर दीज सिक्वेन्सेस वेअर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओव्हरलॅपिंग रिजन्स प्रेझेंट इन देम. हे जे काही सिक्वेन्सेस असतील, एकदा का तुम्हाला सिक्वेन्सेस मिळाले की त्याची एक प्रॉपर अरेंजमेंट केली जाते आणि ती प्रॉपर अरेंजमेंट करताना कशावरती बेस्ड आहे, पुन्हा ती सम ओव्हरलॅपिंग रिजन्स प्रेझेंट इन देम. कारण आपल्याला डीएनएच्या बाबतीमध्ये माहिती आहे, आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्येच बघितलेलं आहे की जवळपास 99% डीएनएचा सिक्वेन्स हा प्रत्येक ह्युमन बिईंग मध्ये सेम असतो. मग फरक काय आहे त्याच्यामध्ये, तर ओव्हरलॅपिंग रिजन्स आपल्याला बघायला मिळतात. ओव्हरलॅपिंग रिजन्स किंवा त्याला व्हॅरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्स आपण त्याला म्हणतो.
रिपीटेड सिक्वेन्सेसची संख्या आपल्या बॉडीमधल्या डीएनए मध्ये जास्त प्रमाणामध्ये असते आणि त्याच्याच बेसनुसार आपल्याला हे सिक्वेन्सेस काय करावे लागतील, अरेंज करावे लागतील. ओके, नेक्स्ट इयर अलाइनमेंट ऑफ दी सिक्वेन्सेस वॉज ह्युमनली नॉट पॉसिबल. मग एकदा का तुम्हाला त्याचे सिक्वेन्सेस माहिती झाले, त्यांची अरेंजमेंट करायची असेल तर ही जी अलाइनमेंट आहे ही ह्युमनली पॉसिबल नाहीये, म्हणजे एखाद्या माणसाकडून ती अलाइनमेंट प्रॉपरली होणं शक्य नाही, नॉट पॉसिबल म्हणलेलं आहे. अँड देअरफॉर फॉर दिस अलाइनमेंट स्पेशलाइज्ड computer based programs were developed. So after getting the sequence and after arranging the sequence of this DNA, alignment of the sequences is carried out with the help of specialized computer based programs. So here you can see in the diagram, and these sequences are subsequently annotated and assigned to each chromosome. म्हणजे पुन्हा तो सिक्वेन्स जो आहे त्याचं अॅनोटेशन केलं जातं आणि प्रत्येक क्रोमोझोमच्या तिथं त्याला असाइन केलं जातं. तर इथं डायग्रामॅटिक दाखवलेलं आहे बघा, की समजा एखाद्या ह्युमन बॉडी मधला हा सेल आहे, सेलच्या आतमध्ये हा न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये हा क्रोमोझोम आहे, क्रोमोझोम मध्ये डीएनए आहे आणि ह्या डीएनएचं सिक्वेन्सिंग तुम्हाला असं कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामिंगच्या सहाय्याने करावं लागेल आणि मगच त्याचं अॅनोटेशन होईल, प्रॉपर सिक्वेन्सिंग आपल्याला झालेलं बघायला मिळेल. इथं आणखीन एक बघू शकता तुम्ही कसं डीएनएचे सिक्वेन्स अलाइनमेंट केली जाते. तर इथं प्रोग्राम दाखवलेला आहे. आता आपल्याला इतकं डिटेलमध्ये त्या प्रोग्राम विषयी माहिती नाही, खूप हायर लेवलचा हा स्टडी आहे, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रिसर्च आता ह्या फील्डमध्ये चालू आहे. डीएनएचं सिक्वेन्सिंग असेल, डीएनएचं अॅनोटेशन असेल, जेनेटिक इंजिनिअरिंग, बायोटेक्नॉलॉजी ह्या फील्डमध्ये आता खूप रिसर्च चालू आहे. त्यामुळे या पद्धतीने ही कम्प्युटरवरती असल्यानंतर बघा सिक्वेन्स 1, सिक्वेन्स 2, त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी स्कोर काय आहे, म्हणजे सिमिलर त्यामधले सिक्वेन्स मध्ये काय आहे किंवा नॉन सिमिलॅरिटी स्कोर काय आहे आणि गॅप काय कुठं आपल्याला बघायला मिळतोय का, या पद्धतीने आणि मग त्याची अलाइनमेंट कशी केलेली आहे ती खाली आपण इथं बघू शकतो. या पद्धतीने कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामचा वापर करून अलाइनमेंट ऑफ दी सिक्वेन्सेस काय केलेलं आहे, पॉसिबल झालेलं आहे. फक्त माणसाने ते करणं म्हणजे पॉसिबल नाही. ओके, सो इन दिस वे दिस ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट we have completed. Now the next point here, the sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. बघा 1990 साली ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट झालेला होता आणि 2003 साली तो स्टॉप झालेला आहे. पण त्यावेळेला फक्त काय सांगितलं त्यांनी की जवळपास 3 बिलियन बेस पेअर्सचा सिक्वेन्स आपल्याला ह्युमन जिनोम मध्ये बघायला मिळतो. त्यामध्ये फक्त क्रोमोझोम 1 चाच सिक्वेन्स काय झालेला आहे, कम्प्लीट झालेला आहे, तो म्हणजे फक्त 2006 साली कम्प्लीट झालेला आहे. टोटल क्रोमोझोमची संख्या किती असते, 23 असते, 23 जोड्या असतात. त्यामुळे 23 क्रोमोझोमचं डिटेल सिक्वेन्सिंग होणं अजून बाकी आहे. फक्त फर्स्ट क्रोमोझोमचं झालेलं आहे आणि काही छोटे क्रोमोझोम असतील तर त्याचं झालेलं आहे. The genetic and physical maps on the genome was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences known as the microsatellites. आता पुन्हा काय सांगितलेलं आहे बघा की 2 प्रकारची मॅप्स तयार करणं गरजेचं आहे. एक जेनेटिक मॅप आणि दुसरा फिजिकल मॅप. जेनेटिक मॅप म्हणजे काय, जिथं फंक्शनल जीन्स असणार आहेत त्याचं मॅपिंग करणं, आणि फिजिकल मॅप म्हणजे ऍक्च्युअल क्रोमोझोम वरती तो जीन कुठं आहे त्याचं लोकेशन, त्याला फिजिकल मॅप म्हणलेलं आहे. या दोन्ही पद्धतीच्या मॅप्स जनरेशन हे कशाच्या साह्याने करणं गरजेचं आहे किंवा केलेलं आहे, तर पॉलिमॉर्फिझम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेकॉग्निशन साइट्स हा एन्झाईम आहे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम आहे, जो डीएनए ला स्पेसिफिक ठिकाणी कट करण्यासाठी वापरला जातो. आणि तो एन्झाईम त्या डीएनए वरती स्पेसिफिक कट कुठे देणार आहे, तर त्याच्यासाठी एक साईट असते स्पेसिफिक, त्याला रेकॉग्निशन साईट म्हणलं जातं. रेकॉग्निशन करणे म्हणजे ओळखणे. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम त्या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये एखादी साईट काय करतो, रेकॉग्नाइज करतो. त्याच ठिकाणी त्या डीएनएचं काय केलं जातं, फ्रॅगमेंटेशन केलं जातं. या मेथडॉलॉजीचा इथं वापर केलेला आहे आणि सम रिपिटेटिव्ह डीएनए सिक्वेन्सेस म्हणलेला आहे, त्याला मायक्रोसॅटेलाइट सुद्धा म्हटलं जातं. तर याचा वापर करून जेनेटिक आणि फिजिकल मॅप तयार करण्याचं चालू आहे. सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज देअर, यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. बघा प्रश्न काय आहे आणि उत्तर काय येईल. कॉमनली युज्ड वेक्टर्स फॉर ह्युमन जिनोम सिक्वेन्सिंग आर cDNA, back and yak expression vectors, TA cloning vectors.
काय येईल उत्तर सांगा. आत्ताच आपण बघितलेलं आहे. येस, करेक्ट आहे. बॅक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोझोम आणि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोझोम, बी ऑप्शन जो आहे तो इथं करेक्ट आहे. तर या पद्धतीने एनसीईआरटीतले जे पॉइंट आहेत त्याच्यावरती हा प्रश्न आतापर्यंत विचारलेला आहे. ओके, ठीक आहे. इथं ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट जो आहे त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपली संपली, पण आता पुढे आपल्याला काय बघायचं आहे तर सायलेंट फीचर्स काय आहे. एनसीईआरटी मध्ये काही सायलेंट फीचर्स आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण बघणार आहे इथं. सो फर्स्ट पॉइंट हिअर, ह्युमन जिनोम इज कंटेनिंग अबाउट 3164.7 million nucleotide bases. Second, the average gene which is present in human genome, it is consisting of 3000 bases, but size vary greatly, with largest unknown human gene being dystrophin at 2.4 million bases. म्हणजे ऍव्हरेज जर जीनचा साईज बघितला ह्युमन जिनोम मध्ये तर तो 3000 बेसेसचा आहे, परंतु तरी सुद्धा बाकीचे जीन्सच्या रिलेटेड जर स्टडी केला तर खूप व्हॅरिएशन्स आहेत. की जसं लार्जेस्ट ह्युमन जीन जर बघितला आपण तो डिस्ट्रॉफिन नावाच्या केमिकलच्या सिंथेसिससाठी वापरला जातो, जो जवळपास 2.4 मिलियन बेस पासून बनलेला आहे. बघा, ऍव्हरेज जो आहे तो 3000 बेसेस पासून बनलेला आहे आणि लार्जेस्ट ह्युमन जीन जो आहे डिस्ट्रॉफिनचा तो 2.4 मिलियन बेसेसचा आहे. हे त्याचे सायलेंट फीचर आहे. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड ऍट 30,000, much lower than previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes. That is almost all nucleotide bases are exactly the same in all people. जवळपास प्रत्येक पीपल मध्ये म्हणजे ह्युमन बिईंगच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर 99.9% हा सेम जिनोम सिक्वेन्स आहे, एक्झॅक्टली सेम आहे सर्वच पीपल मध्ये. तो एक पॉइंट आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचा आहे. नेक्स्ट, the functions are unknown for over 50% of the discovered genes. जेवढे जीन्स डिस्कवर केलेले आहेत त्यापैकी 50% जीन्सचं फंक्शनिंग हे अननोन आहे आपल्याला, जे जे त्या ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये डिस्कवर केलेले आहेत त्या बाबतीमध्ये. ओके, अँड लेस दॅन 2% ऑफ द जिनोम कोड्स फॉर प्रोटीन. फक्त 2% पेक्षा सुद्धा कमी असणारे जे जीन्स आहेत त्या जिनोम मध्ये ते काय करतात, प्रोटीनसाठी कोड करतात. ओके, नेक्स्ट इयर, रिपीटेड सिक्वेन्सेस मेक व्हेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्युमन जिनोम. तर ह्युमन जिनोम मध्ये रिपीटेड सिक्वेन्सेस जे आहेत ते व्हेरी लार्ज पोर्शन मध्ये असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. द रिपीटेड सिक्वेन्सेस आर हॅव्हिंग नो एनी फंक्शन हिअर. सो these repetitive DNA sequences are repeated 100 to 1000 times. जे रिपीटेड सिक्वेन्सेस आहेत ते 100 वेळा किंवा 1000 वेळा काय झालेले आहेत, रिपीट झालेले आहेत. अँड दे आर थॉट टू हॅव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, बट दे शेड लाईट ऑन द क्रोमोझोम स्ट्रक्चर, डायनॅमिक्स अँड इव्होल्युशन. त्या रिपीटेटिव्ह सिक्वेन्स, रिपीटेटिव्ह डीएनए सिक्वेन्सेसचं कोडिंगशी काही रिलेटेड फंक्शन नाही. ते कोणत्याही प्रकारचं प्रोटीन कोड करत नाही, बट दे आर शेडिंग लाईट ऑन दी क्रोमोझोम स्ट्रक्चर. परंतु त्याचा इफेक्ट जो आहे तो क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चरवरती होणार आहे. क्रोमोझोमची जी बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत ज्याला डायनॅमिक्स आपण म्हणणार आहे त्याच्यावरती होणार आहे. आणि इव्होल्युशन साठी महत्वाचा रोल त्या रिपीटेटिव्ह डीएनए सिक्वेन्सेसचा असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्यामुळे हा एक सायलेंट फीचर्स आहे की रिपीटेटिव्ह डीएनए सिक्वेन्सेस आर हॅव्हिंग इट्स इफेक्ट ऑन क्रोमोझोम स्ट्रक्चर, डायनॅमिक्स अँड इव्होल्युशन. ओके, नेक्स्ट, क्रोमोझोम 1 हॅज मोस्ट जीन्स. क्रोमोझोम नंबर 1 मध्ये आपल्याला खूप सारे जीन्स बघायला मिळतात. किती जीन्स आहेत तर आकडा इथे दिलेला आहे बघा, 2968 जीन्स हे फक्त क्रोमोझोम नंबर 1 वर प्रेझेंट आहे. अँड द जीन वाय हॅज फेस्ट, सगळ्यात कमी जीन्स हे वाय वरती आहेत, 231 जीन्स आहेत. संख्येवरती चुकून प्रश्न विचारला तर आपल्याला माहिती पाहिजे सगळ्यात जास्त जीन्स कुठे आहेत, क्रोमोझोम नंबर 1 वरती आहेत जे 2968 सांगता येतील. आणि वाय वरती, वाय क्रोमोझोम हा मेल बॉडी मध्ये प्रेझेंट असतो, मेल सेक्स क्रोमोझोम आहे. मेल आणि फिमेल मध्ये आपण जर बघितलं सेक्स क्रोमोझोम मध्ये तर फिमेल मध्ये डबल एक्स क्रोमोझोम असतो आणि मेल मध्ये एक एक्स आणि एक वाय क्रोमोझोम असतो. तर त्यातला हा वाय क्रोमोझोम आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात कमी संख्या आहे 231. ओके,
Next here, the scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences are present in humans. These single base DNA differences are here known as the SNPs. SNPs म्हणजे काय बघा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझम, प्रोनाउन्स्ड ॲज अ स्निप्स म्हणलेलं आहे. म्हणजे जवळपास 1.4 मिलियन लोकेशन वरती असे डीएनए चे बेस सिक्वेन्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये फक्त सिंगल बेस पेअरचा डिफरन्स आहे. म्हणजे जे न्यूक्लियोटाइडचा बेस सिक्वेन्स आपण कोडॉन बघितलेले आहेत की ट्रिपलेट कोडॉन असतो, आणि ह्या ट्रिपलेट कोडॉन मध्ये 3 पैकी एकच बेस सिक्वेन्स काय आहे, वेगळा आहे. असे टोटल 1.4 मिलियन लोकेशन्स आहेत की ज्या ठिकाणी आपल्याला सिंगल न्यूक्लियोटाइड मध्ये बेस डिफरन्स बघायला मिळतो, आणि त्यालाच सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझम असं म्हणलेलं आहे, किंवा शॉर्ट मध्ये त्याला स्निप्स म्हणलं जातं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझम. ओके, दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोझोमल लोकेशन्स फॉर डिसीज असोसिएटेड सिक्वेन्सेस अँड ट्रेसिंग ह्युमन हिस्ट्री. सो या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझमचा उपयोग कशासाठी होणार आहे, तर इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग क्रोमोझोमल लोकेशन्स फॉर डिसीज असोसिएटेड सिक्वेन्सेस. जे एखादा जो क्रोमोझोमचा सिक्वेन्स आहे तो डिसीजशी असोसिएटेड आहे का याचा जर स्टडी करायचा असेल तर त्याच्यासाठी हा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझमचा सिक्वेन्स जो आहे तो महत्त्वाचा रोल प्ले करणार आहे. त्याचबरोबर ट्रेसिंग ह्युमन हिस्ट्री म्हणलेलं आहे. ह्युमन हिस्ट्रीच्या रिलेटेड आपल्याला जर काही माहिती हवी असेल तर त्याचं ट्रेसिंग जर करायचं असेल तरी सुद्धा हा आपल्याला सिक्वेन्स उपयोगी पडणार आहे. म्हणून हा सुद्धा अभ्यास जो आहे तो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये आपल्याला झालेला बघायला मिळतो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. नाउ applications and future challenges related to this human genome project. What are the different applications and what are the different future challenges? भविष्यामध्ये याच्यामध्ये काय चॅलेंजेस आपल्याला असू शकतील आणि याचे ऍप्लिकेशन्स काय, हाही एक एनसीईआरटी मधला मुद्दा आपण डिस्कस करणार आहे. फर्स्ट इयर, एचजीपी हेल्प्स टू अंडरस्टँड बायोलॉजिकल सिस्टीम्स. ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टचा वापर हा डिफरंट बायोलॉजिकल सिस्टीम्स आहेत ते अंडरस्टँड करण्यासाठी त्याचा रोल आहे, त्यामुळे त्याचे ऍप्लिकेशन आहे. नेक्स्ट, फ्युचर चॅलेंजेस मध्ये बघा काय आहे, तर एचजीपी विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज अँड क्रिएटिव्हिटी ऑफ टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ सायंटिस्ट इन बोथ द पब्लिक अँड प्रायव्हेट सेक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वाईड. ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट जर आपल्याला फायनली कम्प्लीट करायचा असेल, सक्सेसफुली कम्प्लीट करायचा असेल, तर आपल्याला खूप साऱ्या एक्सपर्टीची गरज आहे, क्रिएटिव्हिटीची गरज आहे. जवळपास 10,000च्या पटीमध्ये आपल्याला सायंटिस्टची गरज आहे, रिसर्चर्सची गरज आहे, पब्लिक सेक्टरमध्ये असू दे किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असू दे, तरच आपण ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट जो आहे तो सक्सेसफुली आपण कम्प्लीट करू शकू. द ह्युमन जिनोम सिक्वेन्स एनेबल अ न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च. ह्युमन जिनोम सिक्वेन्स मध्ये जे काही रिसर्चेस चालणार आहे त्याचा उपयोग आपल्याला बायोलॉजिकल रिसर्च मध्ये होऊ शकतो. नेक्स्ट, इट कॅन स्टडी ऑल द जीन्स इन ए जिनोम, that all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks. ह्या ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टचा जो अभ्यास आहे तो आणि त्याच्यामध्ये असणारे जीन्स आणि चा आपण जर अभ्यास केला तर प्रत्यक्ष एखाद्या टिश्यू मध्ये किंवा एखाद्या ऑर्गन मध्ये किंवा एखादा ट्यूमर आहे समजा, तर त्याच्यामध्ये असणारे जे जीन्स आहेत त्याचं ऍक्च्युअल ट्रान्सक्रिप्शन कसं होतं, त्याच्यानंतर त्याचं ट्रान्सलेशन कसं होतं, आणि नंबर ऑफ जीन्स असतील म्हणजे जवळपास 10,000च्या पटीमध्ये जीन्स आहेत किंवा प्रोटीन्स आहेत, ते त्यांचं वर्किंग कसं होतं, एकमेकांशी इंटरकनेक्शन मध्ये ते कसे काम करतात, ह्या सगळ्याचा अभ्यास आपल्याला ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये करायचा आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये खूप सारे बदल करणं गरजेचं आहे. हे ऍप्लिकेशन आणि फ्युचर चॅलेंजेस मध्ये आपल्याला माहिती सांगता येईल. ओके, so in this way human genome project and the related information with this human genome project we have completed. 5 minutes are there. If you have any query you can ask me related to this human genome project. आहे का कोणाची काही क्वेरी? Yes, tell me in the chat box. Otherwise we will move towards the next point. पटकन सांगा मला काय असेल ती शंका, नसेल तर आपण लगेच पुढचा पॉइंट घेऊ.
ठीक आहे, शंका नसेल. नेक्स्ट पॉइंट हिअर वी हॅव टू डिस्कस, दॅट इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, दॅट इज नोन एज द DNA फिंगरप्रिंटिंग. हा, एक शंका आलेली आहे बघा इथं, बॅक्टेरिया होस्ट म्हणून का वापरतात? तर बॅक्टेरियामध्ये प्लाझ्मिड आहे म्हणून बॅक्टेरियाचा वापर होस्ट म्हणून करतात. प्लाझ्मिड हे कॅरेक्टरिस्टिक फक्त प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बघायला मिळतं आणि प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बॅक्टेरियाचा समावेश होतो. म्हणूनच होस्ट म्हणून बायोटेक्नॉलॉजी किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंग ही फील्डच त्यामुळे उदयास आलेली आहे. जर प्लाझ्मिडच नसता प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये तर ह्या फील्ड उदयासच आल्या नसत्या, ह्या फील्ड डेव्हलपच झाल्या नसत्या. कारण त्या प्लाझ्मिडचे काही टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत, ते सगळे डिटेल पॉइंट्स आपण बायोटेक्नॉलॉजी चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहे. ओके, समजलं का? ठीक आहे, आता बघा इथं DNA फिंगरप्रिंटिंग आपण जस्ट एक इंट्रोडक्शन घेऊया, याचं डिटेल्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे. फिंगरप्रिंटिंग म्हणजे काय बघा, नॉर्मली आपण फिंगरप्रिंटिंग काय म्हणतो, हाताचे ठसे. एखाद्या ठिकाणी काही गुन्हा घडलेला असेल तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, ज्या काही वस्तू असतील त्याच्यावरती हाताचे ठसे घेतले जातात. मग इथं आपल्याला काय करायचं, DNA फिंगरप्रिंटिंग मध्ये एखाद्या ह्युमन बॉडी मध्ये असणाऱ्या DNAचा आपल्याला काय करायचं आहे, फिंगरप्रिंट काढायची आहे. जसं आपण हातांच्या ठस्याची फिंगरप्रिंट काढतो तसं DNAची फिंगरप्रिंट काढायची आहे. कारण हातांच्या ठस्यांमध्ये बदल होऊ शकतो पण DNAच्या फिंगरप्रिंटिंग मध्ये बदल होऊ शकत नाही. आणि याचे खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत. जसं फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये त्याचं ऍप्लिकेशन आहे, पण मॅटर्नल डिस्प्यूट असेल, पॅटर्नल डिस्प्यूट असेल, पॉलिसीच्या रिलेटेड काही इश्यूज असतील, किंवा इव्होल्युशन कसं झालेलं आहे, एका ऑर्गॅनिझम पासून दुसरा ऑर्गॅनिझम कसा तयार झालेला आहे याचा जर स्टडी करायचा असेल, तर फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप जर बघायची असेल तर त्यामध्ये सुद्धा DNA फिंगरप्रिंटिंगचा वापर केला जातो. तर ती काय आहे टेक्निक, कशावरती बेस्ड आहे हे आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचे आहे. तर याचे फक्त डेफिनेशन आपण बघूया इथं. द टेक्निक इट इज डेव्हलप्ड टू आयडेंटिफाय अ पर्सन with the help of DNA restriction analysis. It is known as the DNA profiling or DNA fingerprinting. या टेक्निक मध्ये काय केलेलं आहे, एखाद्या पर्सनला तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे की हा पर्सन हाच आहे. कसा चेहरा बदल होऊ शकतो, हाताची ठसे बदल होऊ शकतात, खूप सारे आपण फिजिकल चेंजेस करू शकतो जर काय कुणाला धोका द्यायचा असेल तर. पण जर खरं सत्य काय आहे ते ओळखायचं असेल तर DNAचं स्टडी करणे हे फार महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी वापरली जाणारी ही टेक्निक आहे DNA रेस्ट्रिक्शन अनालिसिस त्याला म्हणलेलं आहे. त्याचा वापर करून इथं एक टेक्निक डेव्हलप केलेली आहे, त्याला DNA प्रोफाइलिंग किंवा DNA फिंगरप्रिंटिंग म्हणलेलं आहे. अँड दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट डॉक्टर अलेक जेफ्रीज इन 1984. त्यामुळे DNA फिंगरप्रिंटिंग म्हणलं की डॉक्टर अलेक जेफ्रीज हे लक्षात ठेवायचं आहे आणि इयर आहे 1984. Okay, the details about this DNA fingerprinting we have to see in the next lecture. Only 1 minute is remaining. If you have any query, you can ask me in the chat box. We will stop here.